ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੋਲੀ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਦੇਵ ਢੋਲੀ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਪੰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਬੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਢੋਲ ਦਾ ਤੇ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ।
बात है। ਪੰਮੀ जी इन्हां दी उम्र 62 साल पूरे हो गए, 63 साल दे ने। मैं बेनती करूँगा रजिंदरपाल भल्लू जी नूं कि होबी धालीवाल जी नूं साडी दी अज दी इस शाम दी खुशकिस्मती है, बहुत ही कीमती पल होबी धालीवाल जी ने कढ़िया। एक बार ताड़ियां जी प्लीज। लफ्ज़ थोड़े पै जाने ने मैनू। सब तो पहली गल तो यह है कि मैं एक तारुफ करा दें अपना आप कि पहली बार मैं सिर चुकिया अपना आप देख रहा अपने आप का, क्योंकि मैं संगरूर दा ही जम पड़ा, संगरूर जिला मेरा, और मैं पहली बार है कि जिंदगी च इस थां ते आया। और सनी वीर जी उम्र दे इस पड़ाव के उत्ते भी मैं थोड़ा कदे देर नहीं दे सकूँगा, जिन्ना चिर भी जिउना। मेरे को समा शायद ना होवे, पर मैं एक छोटे होने के नाते सलाह जरूर दूंगा कि ये दिन पक्का ही कर लो, क्योंकि सोच वड्डी है तो दायरा छोटा ना रखो, उन्होंने भी वड्डा ही कर लो, विशाल ही कर लो। ये विशाल होंदा जाएगा, क्योंकि संगरूर जिथे तक मेरी सोच है, जिथे तक मेरी नॉलेज है, जिथे तक मैनू पता है कि संगरूर के हर कोने दे विच कलाकार ने। वैसे तो हर इंसान कलाकार है, बस वो संग मार जाती है। सिर्फ वो संग का एक परदा होंदा, कई परदे होंदे ने शायद, तो वो शर्म का एक परदा जो निकल जाता तो कलाकार हो जाता है। अगले परदे रब बनाई रखे। सो ये दिन पक्का कर लो, मेरे को फिर समा ही समा है। मैं जो कर सका मैं करने की कोशिश। इकट्ठी मना लियो, जिन्ने मर्जी मना लियो। हुण तो मैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री च एक रिंद है, एक छोटा जिहा समुंदर दे विच तुपका भी नहीं, पर फिर भी जिन्नी जो भी हुक्म लगेगा, जो भी हुक्म लगेगा वो होएगा, वो आ जाएगा। जो कलाकार होंदे ने, जो आर्टिस्ट ने, जो एक्टर्स ने, या मैं खुद बहुत भंगड़ा पाया, थोड़ी जी फील्ड हॉकी खेली है, या फिर मैं भंगड़ा बहुत पाया। मैं आशिक हाँ, मेरा इश्क है पंजाबी सभ्याचार। मैनू अज तक अंग्रेजी बोलने की लोड़ नहीं पई, किते भी होवां, किसी भी मुल्क च होवां। और मैनू रब ने ऐसी बख्शिश की थी कि 4 साल पहला मैं इंग्लैंड रुकिया सगा हीथरो, ते मैं क्या भी कॉफ़ी पीना, चाह का शौकीन हाँ मैं बहुत, ते चाह ना लभी तो मैं कॉफ़ी वास्ते लाइन च लग गया। सामने गोरी, मैं है भी जटा अज तैनू अंग्रेजी बोलनी पैनी है, तो मैं सारी इज एम आर वाज वर हैव हैज बीन सब याद कर लिया। मैं लै हुण कड्डू कड़ल ते काउंटर 2 सी जद नूं मैं हजे मेरे मूहरे 3 क बंदे रह गए। एक बीबी दूजी सीगी जिहड़ी वाल ਉਹਦੇ भी भूरे जे बनाए हुए सी, कहंदी भाजी तुसीं इस लाइन च आ जाओ। मैं है जिउंदी रह। ते सो मैं कहना हुन्ना कि जे किते पंजाबी नूं मारना होवे तां एवें गोली गोली ना मारियो, बिल्कुल ना मारियो। सिर्फ कनेडा का वीज़ा दवा दिओ, होर की है। ते जे मैनू मारना होवे सौं लगे कुछ भी ना करियो, मेरे तो मेरी पंजाबी मैनू कह दो पंजाबी नहीं बोलनी, मैं उही मर जाऊँ, पिंड नहीं पहुँचता। जिउंदे रहो। बहुत चंगा लग्या, बहुत चंगा लग्या मैनू। मैं अज गुरदास भाजी के बेटे का विआह चल रहा है, उहदे मंगने सी कुराली प्रभ आसरा ट्रस्ट के ग्राउंड च, उत्थे जिहड़ा गुरुद्वारा साहब बनया उत्थे सीगे असीं। उत्थे भी ऐसी महफिल जुड़ी कि मैनू 3:15 बजे पता लग्या कि मैं तो उत्थे पहुंचना। फिर मैं अज पहली बारी ओवर स्पीडिंग की असीं वाह ते पहुँच गए सी 5 बजे। 5 बजे का हुक्म सीगा। सो बहुत सारिया मुबारकां
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗ ਐਵੇਂ ਠੰਡ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ, ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਰੌਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਲੇ ਬਸੰਤ ਤੇ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮਾਡਲ ਨੋਮਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੋਰੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਹੁਣ 92-93 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਲੈ ਕਾਕਾ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਗਈ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਧੀਰਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਲਾਂਡਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਬੇਬੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਮਿਲਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਕਾਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਫਲਰ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਖੜੀ ਦੇਖੀ ਗਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਸਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਰਾਂ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਧੀਰਾਂ ਖੁਰਦ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤਿੱਥ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਤ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਥੇਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੀਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹਲੇ ਉਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੜਿਓ ਨਾ, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਚਲੋ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ,
ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚਪੜੌਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਪੜੌਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੱਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁੱਚਾਂ ਸੀ, ਐ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2 ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਮਹੰਤ ਹਿਜੜਾ ਖੁਸਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ 47 ਵੇਲੇ ਵੰਡ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਵੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ, ਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਵੀਰ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨੀ, ਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁੱਲਣੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ, ਛੇੜ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜਈ ਤਰੰਗ ਜੋਗੀਆ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੋੜਦੇ, ਸਾਡੀ ਲੁਕਣ ਛਪਾਈ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਮੋੜਦੇ, ਮੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਗੀਆ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ, ਲੱਭ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੁਲਾਰ, ਲੱਭ ਨਿੱਕੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜੋਗੀਆ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ, ਕਾਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ, ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਭੈਣ ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਾਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਰੰਗ ਜੋਗੀਆ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ ਵੇ। इश्क इबादत ईमान इरादा ते इल्लत, इश्क इबादत ईमान इरादा ते इल्लत हौसला मंगते ने, हौसला। जिउंदे रहो।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੌਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਨਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਾਦਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੱਲੂ ਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਈਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਅ ਹੰਬਲ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਮੈਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੌਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਕਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਘੱਟ ਸੀ, ਖੋਜ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੁਭਾਅ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਵਾਦਕ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਦਕ, ਕਵਾਲ, ਢੋਲ, ਢੋਲਕ, ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਬਗਦੂ ਔਰ ਡੱਪ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਮਟਾ, ਇਵਨ ਕਾਟੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।